Chapter 1, verse 7. باب 1 آیه 7. So she set out from the place where she was with her two daughters-in-law, and they went on the way to return to the land of Judah. او با دو عروسش از مکانی که در آن ساکن بود روانه شد تا به سرزمین یهودا بازگردد. Did you pick up our word, sub? آیا این کلمه‌ای که گفتیم رو اینجا پیدا کردید؟ سوب. Naomi returned, the Bible says. کلام خدا میگه نعومی بازگشت. Okay, so let's begin reading verses 8 and 9 together. پس حالا بیایید آیات 8 و 9 رو با هم بخونیم. But Naomi said to her two daughters-in-law, "Go return, each of you, to her mother's house. May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant that you may find rest, each of you in the house of her husband." Then she kissed them, and they lifted up their voices, and they wept. اما نعومی به دو عروس خود گفت بروید، هر یک از شما به خانه مادری خیش بازگردید. خداوند بر شما احسان کند، چنان که شما بر آن مردگان و بر من احسان کردید. خداوند عطا کند که هر یک از شما در خانه شوهر خود آسایش یابید. آنگاه ایشان را بوسید، آنان به صدای بلند گریستند. Naomi knows the life of a refugee is difficult. نعومی میدونه که زندگی پناهندگی چقدر سخت است. So she tells her daughters to return. There's our word again. پس به عروسهاش میگه بازگردید. باز کلمه‌ای که ما میخوایم. She says, "Go to your own home. Go to the house of your mother." That's your mother's bedroom. It's a polite way of saying, "Go find another husband and make some more babies." نعومی به دو عروسش میگه به خانه مادری خیش بازگردید. از لحاظ فرهنگی این شکل مؤدبانه این جمله هست که به عروسهاش میگه برید برای خود دوباره شوهری اختیار کنید و صاحب فرزندان بشید. And then she gives them this blessing. و بعد این برکت رو به اونها میده. May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. باشد که خداوند بر شما احسان کند چنان که شما بر آن مردگان و بر من احسان کردید. The Lord grant that you may find rest in the house of her husband. خداوند عطا کند که هر یک از شما در خانه شوهر خود آسایش یابید. There's 3 observations I'd like to make about this blessing. درباره این برکت 3 چیز رو میخوام بگم. It's interesting that she is blessing them with the Israelite God in the land of Moab. اولیش این هست که خیلی جالبه که نعومی عروسان خودش رو برکت میده در نام خدای اسرائیل ولی در سرزمین موآب. You really need to understand that in the days of the Old Testament, by and large, people understood their gods to be regional powers. این رو باید متوجه بشیم که در روزگار کهن در عهد عتیق مردم فکر میکردن اینطور درک میکردن که خدایان دارای مناطق تحت سلطه خاص خودشون هستن. So in other words, while you were in the land of Moab, the Moabite gods were most powerful in that land. به زبان دیگه اگر شما در سرزمین موآب هستی، خدایان سرزمین موآب اینجا قدرت برتری رو دارن. So the god of the Moabites was the god Chemosh. خدای موآبیان خدایی بود به نام خموش. And Chemosh ruled that territory with power. و اون منطقه رو در قدرت خودش موآب رو حکمرانی میکرد. But the people of God did not see their God necessarily as territorial. They believed their God was universal. ولی مردم اسرائیل این دیدگاه رو بر خدای خودشون نداشتن که فقط در یک منطقه جغرافیایی محدود حکمرانی میکنه و قدرتمند هست، بلکه او رو خدایی جهانی میدیدند. Secondly, Naomi introduces this word chesed. دوم این کلمه خسد رو نعومی معرفی میکنه. Chesed is one of those theological words that is found throughout the Old Testament. خسد یکی از اون کلمات الهیاتی هست که در عهد عتیق
فراوان یافت میشه. It is one of the most important theological words in all of the Bible. یکی از مهمترین کلمات الهیاتی در تمام کتاب مقدس هست. I think this sounds like another assignment. People ought to be studying the word chesed. فکر میکنم اینجا بوی یک تکلیف جدید به مشام میرسه. پس عزیزانی که این ویدیو رو تماشا میکنید باید دنبال این کلمه خسد بگردید. Chesed represents all of the positive attributes of God. خسد در ریشه خودش به معنای تمام رفتارهای مثبت خدا رو دارا هست. We might define chesed like something like this. ما باید این خسد رو در چیزی مانند این پیدا کنیم. The act of the motive of acting on behalf of others without any advantage for themselves. انگیزه این که شما از جانب کسانی به جای کسی کاری رو انجام بدی ولی انتظار هیچ منفعت و سود شخصی رو نداشته باشی. So look at what she says. She says, "May the Lord deal kindly with you. May the Lord deal with you in a chesed kind of way." بنابراین میگه باشد که خداوند بر شما احسان کند. اونچه که نعومی داره به عروساش میگه در یک حالت خسد مانندی خدا به شما احسان کنه. Here she is combining the Hebrew word for to do or act with the word chesed so that we can see chesed is not an emotion, it's an action. و در متن اصلی به زبان اصلی وقتی که این رو نگاه میکنید میبینید نعومی کلمه خسد رو با یک حالت فعلی که انجام دادن هست استفاده میکنه. این به ما این ایده رو میده که خسد یک احساس نیست بلکه یک عمل هست. And later Naomi will say things about God that are really in respect to his chesed that are really true. در آینده ما میبینیم توی کتاب نعومی باز چیزهایی رو درباره خدا و این خسد میگه که حقیقت هست. That is, God has the freedom to either demonstrate and show chesed or the freedom to not show chesed. بنابراین ما با این آزادی در خدا آشنا میشیم که خدا آزاد هست که آیا این خسد رو نمایان کنه، نشان بده و به اجرا در بیاره و یا اینکه از انجام اون خودداری کنه. And then in verse 9, I would like to make one other observation. در آیه 9 میخوام یک چیز دیگر رو هم به شما نشون بدم. Her blessing says, "May you find rest." در برکت خودش میگه باشد که شما آسایش بیابید. Not the life of a refugee, نه یک زندگی پناهجویی رو. but the life of stability and security in the land that is familiar to them, the land of Moab. بلکه زندگی رو برای اونها میطلبه آسایشی که در ثبات و موندن هست در سرزمینی که برای عروسانش سرزمین آشنایی هست، سرزمین موآب. Verse 10. آیه 10. And they said to her, "No, we will return with you to your people." و به او گفتند به یقین با تو نزد قومت باز می‌گردیم. Their love for Naomi is so great, so deep that they want to stay with her. محبت و عشقی که این عروسان نسبت به نعومی در قلبشون دارن خیلی خیلی عظیم هست. But Naomi said in verse 11, "Turn back, my daughters. Why will you go with me? Have I yet sons in my womb that they may become your husbands?" آیه 11 نعومی اینطور گفت ولی نعومی گفت ای دخترانم برگردید چرا با من بیایید آیا پسران دیگر در رحم دارم تا برای شما شوهر باشند. So we see Naomi trying to convince them to stay very strong. پس اینجا میبینیم که نعومی خیلی جدی و قویاً میخواد عروساش رو قانع بکنه که بمونید در سرزمین خودتون. And her reasoning here is pretty strong. و دلیلش اینجا هم خیلی قوی هست. She's too old to remarry and have children.
اونقدر سال خورده هست که نتونه ازدواج کنه و صاحب فرزندان بشه دوباره. Let's continue in verse 13. Would you therefore wait till they were grown? Would you refrain from marrying? No, my daughters, for it is exceedingly bitter for me, for your sake, that the hand of the Lord has gone out against me. ببینیم در آیه 13 چطور این داستان ادامه پیدا میکنه. آیا تا بالغ شدن آنان منتظر خواهید ماند؟ آیا از شوهر کردن خودداری خواهید کرد؟ نه دخترانم، زیرا جان من به خاطر شما بسیار تلخ شده است، چون که دست خداوند بر ضد من دراز گشته است. So Naomi provides some practical reasons for her daughter-in-law not to come with her. بنابراین نعومی دلایل خیلی عملی به عروسهای خودش میده که قانعشون کنه که همراه او نرن و به او ملحق نشن. I mean, she's too old to have children. خب اونقدر سال خورده است که دیگه نمیتونه فرزندی داشته باشه. And even if she could have children, و حتی اگه بتونه صاحب فرزند بشه، she would have to find a husband اول بعد شوهر پیدا کنه، and then provide 2 sons بعد 2 پسر داشته باشه who would then have to grow up and marry those 2 girls. و این پسرها باید رشد کنن، بزرگ بشن تا با این دخترها در نهایت ازدواج کنن. And then they'd be too old. بعد این دخترها خیلی پیر خواهند شد. But there also appears to be in verse 13 a theological reason why they should not stay with Naomi. اما در آیه 13 در کنار این دلایل منطقی، دلایل الهیاتی هم وجود داره که چرا عروسهای نعومی نباید همراه او برن. She is a bitter, angry woman and God is against her. نعومی میگه که جان من بسیار تلخ شده است، چون که دست خداوند بر ضد من دراز گشته است. So in this story, for the first time, we have a commentary of all of the bad things that have happened. Naomi is going to provide her theological reasons for her bad situation. بنابراین برای اولین بار در این داستان ما یک نظری رو مشاهده می‌کنیم که از جانب نعومی هست و به ما میگه که از لحاظ الهیاتی نسبت به دید خودش درباره خدا چه چیزی احساس میکنه. God is responsible for me leaving Bethlehem. خدا مسئولیت این رو داره که من از بتلهم بیرون اومدم. God is responsible for the death of my husband. خدا مسئول مرگ همسر من هست. God is responsible for the death of my sons. خدا مسئول مرگ پسران من هست. God is responsible for not giving me an inheritance or heirs to carry on the family name. خدا مسئول این هست که وارثی به من نبخشید که نسل من رو پیش ببره. No one will take care of me in my old age. در روزگار پیری من هیچ کس مراقب و مواظب من نخواهد بود. It's God's fault. تقصیر خداست. His hand is against me. دست او بر ضد من هست. Is that true? آیا این حقیقت هست؟ Is that what the Bible says? آیا این چیزی هست که کتاب مقدس میگه؟ Well, actually, the Bible is very silent about this situation. در حقیقت کتاب مقدس خیلی ساکت هست، سکوت اختیار کرده درباره این شرایط. But the truth is this. اما حقیقت این هست. There is no formula in the Bible for suffering. هیچ فرمولی در کتاب مقدس برای مقوله رنج و رنج کشیدن وجود نداره. Isn't it interesting that the same woman who had such good theology about God's blessings towards her daughters-in-law can have such bad theology about her own circumstances? جالب نیست همان زنی که الهیات خیلی خوبی درباره خدای خودش داره و میدونه که خدای او بیرون از سرزمین بتلهم و یهودا در سرزمین موآب هم قدرتمند هست و عروسانش رو به نام اون خدا برکت میده، وقتی موضوع شخصی نسبت به خودش هست چنین الهیات بدی نسبت به خدا داره و میگه دست او بر ضد من هست. The same person who promoted a good theology is now saying really a bad theology. همان شخصی که الهیات خیلی خوبی رو درباره خدا داره و نشون میده در این آیه الهیات خیلی منفی و بدی نسبت به خدا داره.
Her theology may reflect more of a territorial view of God. شاید الهیاتی که او داره یه مقدار بیشتر در ارتباط با اون حق حاکمیت مکانی خدا به ما اطلاعات میده. Let's go back over to Judges chapter 11. بریم لطفاً به داوران باب 11. Verse 24. آیه 24. Could you go ahead and read that verse for us, please? آیا تو آنچه را که خدایت کموش به تو ببخشد متصرف نمی‌شوی؟ ما نیز زمین‌های هر که را یهوه خدایمان از برابر ما براند به تصرف در می‌آوریم. And so here we see something very similar. Here's Naomi saying to Ruth and to Orpah, go stay in Moab so that the God of your God can give you blessings because my God has given me nothing but suffering. ببینید در الهیات نعومی وقتی به اورپه و روت میگه در دیار خودتون بمونید و همراه من نیایید، در این آیه مشخص میشه در حقیقت میگه اینجا بمونید و کموش خدای شما در این سرزمین قدرت داره، به شما آنچه را که نیاز دارید خواهد بخشید، چون خدای من بر ضد من هست و آنچه که شما میخواید در همراهی با من به شما داده نخواهد شد. Verses 14 and 15. آیات 14 و 15. پس دیگر بار به صدای بلند گریستند و اورپه مادر شوهر خود را بوسید، اما روت به وی چسبید. نعومی گفت ببین زن برادر شوهرت نزد قوم خود و خدایان خیش بازگشته است، تو نیز از پی جاریت بازگرد. So Orpah is convinced. The reasons that Naomi gave seem to make sense for her, and so she returns. پس اورپه قانع شده، دلایلی که نعومی برای اینکه همراهی او رو از فکر بیرون کنن او رو قانع میکنه و برمیگرده به نزد قوم خودش. But Ruth remains. اما روت با نعومی میمونه. Verses 16 through 17. آیات 16 و 17. Go ahead and read that, please. اما روت پاسخ داد اصرار مکن که ترکت کنم و از نزدت بازگردم، هر جا که بروی میآیم، هر جا که منزل کنی منزل میکنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود. هر جا که بمیری میمیرم و همانجا دفن میشوم. خداوند مرا سخت مجازات کند اگر حتی مرگ مرا از تو جدا سازد. Well, this is truly an amazing response on Ruth's behalf. حقیقتاً این واکنش روت واقعاً عجیب هست. Ruth responds by understanding all that is in her future. روت متوجه همه آنچه که در آینده در انتظار او هست میشه. Ruth is going to have to adopt a new people. روت حاضر هستش که قوم جدیدی رو به عنوان قوم خودش بپذیره. And for Ruth that means a new people means a new culture, a new language and a new history. برای روت وقتی میگه قوم تو قوم من خواهند بود و این رو میپذیره، به این معنا هست که فرهنگ جدید، زبان جدید و اتفاقات جدید، تاریخ جدید. But it also means embracing a new theology. و همینطور در پی خودش برای روت الهیات جدیدی رو هم به همراه خواهد داشت. It's amazing to me, as weak as Naomi's family's faith seems to be, Ruth still is attracted to this God. برای من خیلی عجیب هست با این نمونه ضعیفی که در خانواده الیملک و نعومی ما میبینیم نسبت به خدای خودشون رفتارشون ترک میکنن و به اینجا میان، هنوز این خانواده توجه روت رو به سمت خدای خودشون جذب کرد. So Ruth makes a statement, I am going to stay with you even to the end. پس روت این جمله رو میگه من با تو خواهم ماند تا به انتها. So at this point, I think this is when she decides to enter into a relationship with Naomi's God. و من فکر میکنم این لحظه‌ای هست که روت
تصمیم میگیره که وارد رابطه با خدای نعومی بشه. She's out and she wants to be in. روت بیرون هست و تصمیم میگیره و میخواد که وارد بشه، داخل بشه. And this is something that I want you to see in this book. این چیزی هست که من میخوام شما در این کتاب ببینید، مشاهده کنید. She's out روت بیرون هست and she wants to be in. و میخواد که وارد بشه، داخل بشه. Listen to what she says. ببینید چی میگه، به این گوش کنید. May the Lord do to me. That word, the Lord, is the word Yahweh. That's the covenant name of God. خداوند مرا سخت مجازات کند. کلمه خداوند یهوه که اینجا استفاده میشه به معنای یک لغت عهدگونه هست. در اسرائیل برای عهد استفاده میشه. She wants to be on the inside with Naomi and her God. میخواد وارد داستان و عهد نعومی و خدای او بشه. So in all of this, Naomi reflects a weak faith. در همه اینها نعومی ایمان ضعیفی رو بازتاب داده، نشان داده. It's an immature faith. ایمان نابالغی بوده. It's unstable and fragile. خیلی شکننده و ثابت نیست این ایمان. But it is faith. اما ایمان هست. How do we know? چطور میدونی؟ Because she's returning. She's going باز back میگرده، to where God برمیگرده به جایی که خداوند هست. We should be careful not to judge faith simply on having the right information about God. باید خیلی مواظب باشیم که ایمان کسی رو داوری و قضاوت نکنیم با اطلاعاتی که درباره خدا داره. Naomi has a behavior that is greater than her voice or her words. نعومی رفتاری رو از خودش نشون میده که عظیمتر از کلام اوست. She is returning to where God is. باز میگرده به جایی که خداوند هست. This is an act of faith. این یک عمل ایمان It's هست. not perfect. کامل نیست. She has a lot to learn about the nature of God, and she will. خیلی چیزها رو درباره ذات خدا باید بیاموزه و خواهد آموخت. In your assignments, I want you to talk about this. I want you to find comfort in this. در مقاله خودتون که درباره این کتاب خواهید نوشت، میخوام راجع به این صحبت کنید. بگید چطور با این موضوع کنار میایید و رابطه برقرار میکنید. Naomi's faith, though weak, is enough. ایمان ضعیف نعومی کافی هست. So now Ruth decides to go with Naomi. پس حالا روت تصمیم میگیره که همراه نعومی بره. Ruth, in some way, somehow, has been influenced by Naomi's weak faith. یه جوری یک جایی روت تحت تأثیر این ایمان ضعیف نعومی قرار گرفته. Verse 18. آیه 18. چون نعومی دید که روت مصمم به رفتن با اوست، دیگر هیچ نگفت. We don't know exactly where verse 18, well, we don't know exactly where this conversation between the two girls and Naomi takes place. ما nemidunim که این گفتگو و مکالمه بین دو عروس و نعومی در کجا از لحاظ مکانی اتفاق افتاده. Maybe it's at the border between Moab and Israel. ممکنه بر روی مرزها سرحدات موآب و اسرائیل جایی باشه که این گفتگوها صورت گرفته. Yeah, they have their passports ready. They're about to go through passport control and پاسپورت نعومی دستشه، نزدیک دقیقاً میخواد بره به این باجه کنترل پاسپورت. or maybe this takes place at the banks of the Jordan River just before they're crossing over into یا ممکنه Israel. در کنار حاشیه رود اردن این گفتگوها صورت گرفته، جایی که میخوان از رود عبور بکنن و وارد منطقه جدید بشن. Well, wherever it takes place, Naomi sees in Ruth this determination to go to Bethlehem together. حالا هر جا از لحاظ مکانی این اتفاق صورت گرفته و مکالمات شکل گرفته،
نعومی این جدیت رو، استمرار رو در روت میبینه که تصمیم گرفته همراه با نعومی به بتلهم برگرد. So if this was theater, then verse 18 is the end of the first scene. The curtain will come down and this scene is over. اگر این رو یک صحنه نمایش و تئاتر در نظر بگیرید، آیه 18 پایان این آیه لحظه‌ای هست که پرده اول یا صحنه اول به پایان میرسه، پرده ها پایین میاد و این قسمت داستان، این صحنه به پایان میرسه. And so in verse 19 then the curtain rises and now we have a new scene, Bethlehem. و در آیه 19 دوباره پرده ها برافراشته میشه، بالا میرن و آیه 19 رو میبینیم که یک صحنه جدیدی هست در بتلهم. So let's read verses 19 through 21. از آیات 19 تا 21 رو میخونم. پس هر دو روانه شدند تا اینکه به بتلهم رسیدند و چون به بتلهم در آمدند تمامی شهر به سبب ایشان به حرکت آمد و زنان میپرسیدند آیا این نعومی است؟ نعومی ایشان را گفت دیگر مرا نه نعومی بلکه مارا بخوانید، زیرا قادر مطلق به من مرارت بسیار رسانیده است. من پر بیرون رفتم اما خداوند مرا خالی بازگردانید. چرا مرا نعومی بخوانید حالان که خداوند مرا ذلیل ساخته و قادر مطلق به مصیبت گرفتارم کرده است. So when they arrive, it is big news. وقتی که اونها میرسن به بتلهم این یک اخبار خیلی بزرگی هست. Probably because it was big news that they left the first time. شاید چون خبر خیلی بزرگی بود وقتی اولین بار اونها از این شهر بیرون رفتن. But Naomi's her physical appearance shows the effects of 10 years of suffering. اما به نظر میرسه که ظاهر نعومی تمام اون 10 سال زندگی در موآب رو و فشارها و تأثیراتش رو نشون میده، در خودش داره. So in frustration, she gives an accusation against God. و در اون فشاری که روش هست، در اون به هم ریختگی فکری، روحی و عاطفی که نعومی گرفتارش هست، خدا را محکوم میکنه. And so this is the pattern that we saw at the introduction. این همون الگویی هست که ما در مقدمه هم دیدیم. Naomi leaves empty. نعومی خالی بیرون رفت. She says in verse 20, she calls God the Almighty. That word there is the Shaddai. در آیه 20 خدا را قادر مطلق خطاب میکنه که در کلمه عبری شدای هست. Actually, the word Shaddai is not a name for God, it's a title for God. It در means حقیقت این Almighty. شدای یکی از اسامی خدا نیست، یک عنوان درباره خدا هست، معنای قادر مطلق. And it emphasizes not God's covenant relationship, but his power. It puts a little bit distance between she and God. در حقیقت چون این از اسامی عهدگونه خدا نیست، وقتی نعومی اینجا این عنوان رو درباره خدا به کار میبره، قادر مطلق، انگار بین خودش و صاحب عهد خدا یک فاصله ای قرار میده. She says in verse 21, I went away full. در آیه 21 اینطور میگه من پر بیرون رفتم And God or the Lord brought me back empty. اما خداوند مرا خالی بازگردانید. But that's not exactly true. اما واقعا این حقیقت نیست. She went away because their stomachs were empty. وقتی که این سرزمین رو و بتلهم رو ترک کردن دلیلش این بود که شکمهاشون خالی بود. But she was full in the sense that she had all of her family. اما از این لحاظ که همه خانواده‌اش همراهش بودن پر بود. But she did return to Bethlehem empty, that's for sure. اما به بتلهم خالی برمیگرده، این درست است. She has no food, she has no children, she has no future. نه خوراکی داره، نه فرزندانی داره و نه آینده‌ای داره. And whose fault is this? و تقصیر چه کسی است اینها؟ God's fault. تقصیر خداست.
This is similar to Job's response to suffering. مثل واکنش ایوب در سختی ها و رنج هاش است. Job would say that God is bringing judgment against me and there's nothing I can do about it. ایوب میگه خدا بر من داوری آورده و من کاری در مقابل او از دستم ساخته نیست. And I think that's why she talks to God about being Shaddai. He's too great, he's too big, he's too all-powerful for me to do anything about it. من فکر میکنم دلیلی که نعومی از عنوان قادر مطلق شدای استفاده میکنه این هست که او اونقدر عظیم و بزرگ هست که اصلا با من خالی کاری نداره، یک فاصله ای ایجاد میکنه. Was that true? آیا این واقعیت هست؟ I don't know. The Bible doesn't say, but this is what she believes is true. نمیدونم، چون کلام خدا این رو به ما نمیگه، ولی این رو میدونیم که طرز فکر اون روزهای نعومی درباره خدا این بود. So far in this story, who shows greater faith? Naomi or Ruth? پس تا اینجای داستان، تا به دینجا، چه کسی ایمان بزرگتری نشان داده؟ نعومی یا روت؟ Ruth is an outsider trying to get in. روت یک خارجی هست، کسی که بیرون هست و سعی میکنه، تصمیم گرفته که داخل بشه و وارد. Naomi is an insider who went out. نعومی یک داخلی بود، کسی بود که در عهد با خدا قرار داشت و تصمیم گرفت از اون سرزمین عهد بیرون بره. And now she's trying to get in again with a weak, bitter faith. حالا با اون ایمان ضعیف و تلخش دوباره تلاش میکنه که وارد بشه. نعومی هم میخواد دوباره داخل بشه. Verse 22. آیه 22. بدین سان نعومی بازگشت و عروسش روت موآبی که از دیار موآب بازگشته بود همراه وی آمد و ایشان در آغاز موسم درویدن جو به بتلهم رسیدند. So Naomi, returned. پس بدین سان نعومی سوب بازگشت. And it says here that they returned at the beginning of the barley harvest. So they've come back to the house that has bread. و کلام خدا در انتهای این آیه میگه که ایشان در آغاز موسم درویدن جو به بتلهم، به خانه نان رسیدند. So chapter 1 ends, verse 22 is yet another scene when the curtain comes down and this scene is over. بنابراین پایان باب 1 در آیه 22 دوباره پرده دوم این تئاتر و نمایش، صحنه دوم به پایان میرسه، پرده ها پایین میاد و این داستان در اینجا، در این صحنه تمام میشه. And chapter 2 verse 1 will begin a new scene. و باب 2 آیه 1 با برافراشته شدن پرده ها صحنه و نمایش جدیدی خواهد.
you.